બીજું હતું કે યુટ્યુબર બેન્ડ લાઈનમાં એવું છે ને કે યુટ્યુબર એટલે તમને ફેમસ બી કરી દે તમને પાડી બી દે. યુટ્યુબરની માં એટલી તાકાત છે કે તમને ફેમસ પણ કરે તમને પાડી પણ दे. तो यूट्यूबर ने एक रिक्वेस्ट है हमारी, टाइम पे बैंड नहीं बजता है तो ये पैसा काट लेते हैं. ये है ना, सभी को पता है शायद ये, क्योंकि हमारे साथ में पिंटू भाई और कल हमारे सामने सामने बैंड था दोनों का. तो ये वो बंदा बोल रहा है कि हम दोनों के पास से कितना 25-25 हज़ार काट लेंगे. उसको बोला अभी आपके पास रोड ही नहीं है. हमने 10 बजे बैंड पहुंचा दिया है, 10 बजे का टाइम लिखा था, वहाँ पे रोड बनाना था, 1 घंटा उसको रोड बनाने में लग गया. तो हम उसमें हमारी क्या गलती है. फिर उन्होंने फिर कंपटीशन की बात कर दी. कंपटीशन ने कि आपको पैसा काट लेंगे. उसको बोला तू पैसे मत दे, लेकिन कल की नाइट तेरा नंदुरबार जेल में भेजूंगा, आपको फिक्र मत करो, निकलना पड़ेगा. उसको 10 मिनट भी नहीं वो पैसा देना पड़ा था, क्योंकि हमारे सिस्टम से बोला था उसके साथ में, मैंने समझा दिया था. और हमने कंपटीशन दोनों ने नहीं किया था. क्यों नहीं किया, वो पिंटू भाई भी साथ में थे, उन्होंने बताया भी था कि सामने सामने बैंड भी नहीं थे. वो बलजबरी से लेके गए, हमने बैंड बजाने ही बंद कर दिया. अगर पैसा नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम कंपटीशन करेंगे नहीं, हम उसके लिए आपके पास में नहीं आए हैं. तो ऐसा हमने बजाया नहीं सामने से. तो दोनों बैंड वाले भी समझो, आप दोनों बैंड के ओनर या मैनेजर कोई भी, हम तो साथ में रहते नहीं हैं. यहाँ पे समझना सिर्फ मैनेजर और हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको दोनों को समझना पड़ेगा. ये लोग अपन को सिर्फ कंपटीशन मतलब शादी का मतलब 2 व्यक्ति का रिश्ता जोड़ने के लिए बुलाते हैं, ताकि वो झगड़ा कराने के या किसी का है खून खराबा कराने के लिए नहीं बुलाते हैं. उस पर लिखा नहीं है या हमारे बिल में लिखा नहीं है, तो आप किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है. किसी के साथ में कंपटीशन मत करो. हमारा बिजनेस है, बिजनेस चलाना है. अभी आज से अब नए शुरुआत के तरह आप अग्रेसिव हो तो आगे कुछ अच्छा होगा अपने लिए. और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा अभी दिल्ली का दौरा है आज ही. तो 5 बजे का मेरा फ्लाइट है सूरत से. तो अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ. और अपना सुजल भाई अपना जो ये इसका संगठन का नाम और प्रेसिडेंट का नाम सुजल भाई अनाउंस कर देंगे. और किसी को कुछ बोलना है तो यहाँ के बोलना, क्योंकि फिर बाद में आप 4-5 दोस्त लोगों का टीम बनता है और हमको फोन करते हैं, वो मत करो. यहाँ सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो भी बोलना है उसकी बात रखो. तो क्या हम वहाँ पे उसके बात पे भी हम विचार करें. तो आप सभी सुना मत. वहाँ पे है ना, बाहर जाके वकालत करने से पहले यहाँ आके बात करो, हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे. और किसको प्रेसिडेंट बनाना है, वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, क्या नाम रखना है. नाम तो मैंने बोल दिया है, बैंड अखिल भारतीय बैंड एसोसिएशन, ताकि हमारी बैंड ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ हमको परमिशन मिलता है गवर्नमेंट से, वहाँ अपन जा सकते हैं. सिर्फ अपन गुजरात के पुरते लिखेंगे तो मतलब नहीं आएगा. अखिल भारतीय बैंड एसोसिएशन वो नाम रहेगा. और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम वो सुजल भाई आप तय कर लेना और मुझे बताना, ठीक है. ओके. और मैं अभी निकलता हूँ. और सबको थैंक यू, इतने सारे लोग आए इतने दूर से हमारे एक ही बात पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको. और ऐसे ही साथ देते रहे, उससे भी डबल लोग आए. बाद में हम शिवरात्रि पे मीटिंग रखेंगे सीजन के बाद में, तो तब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो. और ये 8-10 दिन में हम उसके पीछे ही पड़ेंगे. अगर आपका साथ रहेगा तो दिल्ली से काम करके लाएंगे, इतनी भी ताकत है, आप टेंशन मत लो. सिर्फ आपका साथ जरूरी है, एकता जरूरी है. एकता नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है. ओके, બાય બાય. બીજો એક મુદ્દો હતો કે સાઉન્ડ લિમિટ અત્યારે જે સરકારના કાયદા છે, તો અમે બરોડા ડીજેની એસોસિએશનની મિટિંગ હતા ને એમાં ગયેલા. તેમાં એક ભાઈએ બહુ મસ્ત વાત કરેલી કે સાઉન્ડ તમે કેવી રીતે વગાડો છો. કે આજે આ ગ્રાઉન્ડ છે, આ ગ્રાઉન્ડમાં 500 લોકો નાચે છે. આપણા સાઉન્ડથી 500 લોકો કમ્પ્લીટ નાચે છે, એમને મજા આવે છે. તો આપણે 5000 જણને સંભળાય એટલું સાઉન્ડ આપણે શું કરવા વોલ્યુમ કરીએ. 500 લોકો તો નાચે જ છે, તો પછી 5000 લોકો તો છે જ નહીં, 500 લોકો જ છે ને 500 લોકોને મજા આવે છે, તો પછી આપણે વોલ્યુમ ખોલીએ શું કરવા. તો આપણે એ બધી વસ્તુ આ 1-2 જણનું કામ નહીં, આ બધા જ કરવાનું છે. કારણ કે નુકસાન છેલ્લા દિવસે આપણને જ છે, માલિકોને જ છે. એટલે આ એક સાઉન્ડ લિમિટનો એક મુદ્દો હતો. પછી બીજું હતું કે યુટ્યુબર બેન્ડ લાઈનમાં એવું છે ને કે યુટ્યુબર એટલે તમને ફેમસ બી કરી દે તમને પાડી બી દે.
યુટ્યુબરની માં એટલી તાકાત છે કે તમને ફેમસ પણ કરે, તમને પાડી પણ દે. તો યુટ્યુબરને એક રિક્વેસ્ટ છે અમારી કે ધંધો અમારો જ બંધ થઈ જશે તો તમે પણ શું કરવાના? સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ધંધો ચાલશે, અમારો ધંધો ચાલશે તો જ તમારો ધંધો ચાલશે ને. તો તમારે પણ અમને એટલો જ સપોર્ટ કરવાનો કે જેથી કરીને આવનારા સમયમાં બેન્ડના નામને, બેન્ડ માલિકને કે બેન્ડના કારીગરોને તકલીફ ના થાય. આ તમે ખોટા થંબનેલ મૂકીને કે ભાઈ ફલાણી આમ હે, ઢીકણી આમ હે, वो टक्कर होगी वो टक्कर होगी, આ બધા વિડીયો મૂકીને ખાલી એક માલિકને પૂછજો જઈને કે ભાઈ તું કેટલો ખર્ચો કરે છે. તમે તમારા થોડા વ્યૂ માટે એટલું કરતા હોય તો પેલા માલિકને તો આટલો બધો ખર્ચો કરીને જે બેન્ડ ઊભું કરે છે, તમારા એક થંબનેલથી કે એક તમારા ખરાબ વિડીયોથી એની ઇજ્જતનો ભાજીપાલો થઈ જશે તો એને કેટલું લાગશે. એ જેવું હોય એવું, નાનું મોટું જેવું હોય એવું, તમે કોઈનું પણ વિડીયો બનાવો છો, વિડીયો મૂકો છો તો એટલીસ્ટ દરેક યુટ્યુબરને, કારણ કે અમારે એવું નથી કે અમારે તમારી જરૂર નથી, તમે છો તો અમે છે ને અમે છો તો અમે છે તો તમે છે, તો આપણે બધા જોડે મળીને કામ કરવાનું. પણ યુટ્યુબરોને એક ખાસ રિક્વેસ્ટ કહો કે વોર્નિંગ કહો, આ અમારી રિક્વેસ્ટ બી છે અને વોર્નિંગ બી છે કે ભાઈ કોઈ પણ બેન્ડ માટે તમે ખરાબ થંબનેલ, ખરાબ વિડીયો ના મૂકશો, જેથી કરીને એ બેન્ડના માલિકને, એ બેન્ડના કારીગરને કે એ બેન્ડના નામને એને લીધે તમારા એક વિડીયો કે એક પોસ્ટને લીધે તમારે એને માલિકને સોસવું પડે. એટલે યુટ્યુબરોનું બધું જે રજિસ્ટ્રેશન ચાલે છે એમાં યુટ્યુબરોનું પણ એક છે ભરવાનું. એ બધા યુટ્યુબરો જે બાકી હોય તો અહીંયા આવીને ભરી લેજો. તો એમાં એક કેવું કે યુટ્યુબરોની બી ડિટેલ અમારી પાસે રહેશે. અને આ યુટ્યુબરો માટે કંઈ એ નહીં, વચ્ચે એક હમણાં મેં વિડીયો જોયો હતો કે ભાઈ ટક્કર ही नहीं होगी, તો કે ટક્કર નહીં હોગી તો હમારી ચેનલ कैसे चलेगी, એક ભાઈનો મુદ્દો આવ્યો હતો. તો તમને ટક્કર નહીં થતી, તમારી ચેનલ ચલાવવા માટેની આટલી ચિંતા છે, તો જેને આટલા બધા રૂપિયા નાખી, આટલી બધી મહેનત કરીને જે બેન્ડ ઊભી કરી છે તેને કેટલી ચિંતા હશે? તેને ચિંતા નહીં હોય? તો બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ તમે વિડીયો ઉતારો, તમે લોકો અમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છો, તમે લોકો, તમારું બહુ મહત્વ છે અમારા માટે, પણ તમે એવો પણ કોઈ વિડીયો ના બનાવીને નાખી દેશો કે જેના લીધે તકલીફ થાય. અને આ બધી તકલીફ એમાંથી જ ઊભી થાય. બેન્ડ માલિકોને કંઈ હોય ના, કારીગરોને કંઈ હોય ના, હામ હામે જે વિરોધ થાય છે ને, અડધા વિરોધ યુટ્યુબર કરાવે. જો કોઈને ખોટું યુટ્યુબરને લાગ્યું હોય તો સોરી, પણ અડધા, આ હકીકત છે, આ હકીકત છે કે અડધા જે વિરોધ બેન્ડો વાળાના થાય છે યુટ્યુબરથી થાય. તો તમને બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે કે થોડા ઘણું આ બધું લાઈનમાં આવતા ટાઈમ લાગશે, તમારા વ્યૂ ઓછા થશે, પણ જે દિવસ આ બધી વસ્તુ એક લાઈનમાં ગોઠવાઈ જશે ને તો આપણને બધા માટે ઇઝી ને બધા માટે હેલું રહેશે. અને આ ધંધો એટલો મસ્ત ચાલશે કે જેની આપણને ચિંતા બી નહીં રહે. અત્યારે બહુ જ ચિંતા છે, બહુ એટલે પુષ્કળ ચિંતા છે કે સાલું શું થશે એમ, આપણી આ સાઉન્ડ લાઈનનો કે આપણી બેન્ડ લાઈનના ધંધાનો થશે શું. એટલે દરેક યુટ્યુબરને એક મેઇન અમારો જે એસોસિએશનના કોમ્પિટિશનના મુદ્દા હતા એની મેના એક મેઇન મુદ્દો છે કે યુટ્યુબર આ વસ્તુનું ધ્યાન લે. અને જે મેઇન યુટ્યુબરો છે, મોટા યુટ્યુબરો, તમે બી તમારું એક ગ્રુપ હશે પણ બનાવો, એમાં તમે લોકો બી તમારા થોડા નીતિ નિયમો નક્કી કરો કે ભાઈ આપણે કોઈ એવા વિડીયો, કોઈ એવા ફાલતુ એ ના કરીએ કે જેનાથી બેન્ડ માલિકને કે આ બધાને પ્રશ્ન ઊભા થાય. કારણ કે તમે એવું વિચારશો કે આ વિડીયો ખાલી બેન્ડના જે લગતા વળગતા લોકો છે તે જ જોવે, ના, એ તમે ભૂલી જ જજો. કારણ કે આ વિડીયો સરકારી અધિકારીઓ પણ જોવે છે. એ અધિકારીઓ જોશે ને પછી આપણા પર કંઈક ભવિષ્યમાં કંઈ ના લેવાની એક્શન લેશે ને તો આપણે બધાએ ઘરે બેસવાનો વારો આવશે. એટલે આપણે સરકારને પણ જે કંઈ કાયદા કાનૂનના સુપ્રીમ કોર્ટના ને બધા આવ્યા છે, આપણે એને પણ એટલું સન્માન આપવાનું જ છે અને આપણે આપીએ જ છે, નહીં આપતા એવું નહીં. પણ અમુક છે કે આપણા સમાજના નીતિ નિયમોથી પણ આપણે બંધાયેલા છે. માન લો કે અત્યારે એક નિયમ છે કે ભાઈ આપણે બેન્ડ આટલા વાગે આપણે 10 કે 11 વાગે બંધ કરવાની, તો આપણે તો ટ્રાય કરીએ જ છે બંધ કરવાનો, પણ સમાજના આપણા એવા નીતિ નિયમો છે કે ભાઈ આપણે બેન્ડ 10 વાગે ચાલુ થાય છે, કોઈની વહેલી ચાલુ થાય છે, કોઈની મોડી ચાલુ થાય, તો એ આપણે એવા નીતિ નિયમોથી બંધાયેલા છે. પણ એ બી આપણે સરકારને કે આપણે કલેક્ટરશ્રીને કે આપણા જે લાગતા વળગતા અધિકારીઓ છે એમને આપણે રિક્વેસ્ટ કરશું તો એનું સમાધાન થશે. પણ એ બધું ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે કમ્પ્લીટ કોઈ ફરિયાદ વગર યુટ્યુબર એમનું કામ કરશે, બેન્ડ માલિકો એમનું કામ કરશે, આ કોમ્પિટિશનો નહીં થાય. કારણ કે જે અંદર જાય છે ને એમને ખબર છે કે શું વાત થાય છે. બહારથી તો બધું કેવું હેલું છે કે સાલું આ તો બધી વાતો છે, આ છે, પણ અંદર જાય ને તો એક જ વાત કરે, ભાઈ યુનિયન છે, તમે ના કરવાના, આ બધું. આટલા આપણા વિડીયો આપણી પાસે, એમને પ્રૂફ લેવાની જરૂર નહીં, આપણે શું કરીએ, આપણા વિડીયો એ લોકો પાસે હોય છે ને બતાવી દે. તો આપણે દરેક માણસ પોતપોતાને બેન્ડની પોતપોતાની, એવું નહીં બેન્ડ માલિક એકલો, કલાકાર પણ એટલી કાળજી લે. ચલો બેન્ડ માલિક અમુક જગ્યાએ નથી પહોંચી વળતો તો કલાકાર 2-3 કલાકાર તો બેન્ડમાં મેન હોય, તે લોકો કહી શકે કે ભાઈ મારે કોમ્પિટિશન નથી લેવી. એટલું તો કલાકારને બી રાઈટ છે. કારણ કે
બેન્ડ બંધ થશે તો કલાકારી બી બંધ જ થઈ જવાની. એટલે દરેક કલાકારને, દરેક યુટ્યુબરને, દરેક બેન્ડ માલિકને એક બહુ એટલે બહુ જ, કારણ કે હજુ ઘણા ખરાને નથી ખબર કે શું થવાનું, પણ અમને ખબર છે શું થવાનું. ભવિષ્ય અમે જોયું છે કે શું થવાનું છે આવતા સમયમાં. તો બધાને જેવી રિક્વેસ્ટ છે, હું મારી બેન્ડની પ્રોમિસ આપું છું કે હું કોઈની જોડે કોમ્પિટિશન કરું નહીં. આ મારી પ્રોમિસ. મારું નામ બગડવું છે તો બગડશે, જે થવું એ થશે, પણ હું મારી બેન્ડ જેએસ બેન્ડ ખોખરા હું કોઈની જોડે કોમ્પિટિશન નહીં કરું. અને જો હું કોમ્પિટિશન કરું તો તમે બધા યુનિયન જે દંડ કે નિયમ નક્કી કરશે એ મને મંજૂર છે. આ મેં શરૂઆત મારાથી જ કરી, બીજાને નહીં, પણ મેં મારાથી શરૂઆત કરી કે મારી બેન્ડનું કંઈ પણ જગ્યાએ તમને કોઈ એક વિડીયો એવો લઈ આવજો તો તમે જે દંડ કે તમે જે કહો એ મારે કરવાનું હું તૈયાર. એટલે દરેકને એવી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે પોતે જવાબદારી લો. આપણે આપણો ધંધો બચાવવાનો છે, નહીં તો ચણા મમરાના ભાવમાં આપણે નીકળી જશું.